দাঁড়াও, আচ্ছা। হ্যাঁ, দেখো তোমাদের এটা যেহেতু রিভিশন উইক চলছে, এই উইক আর নেক্সট উইক, তো রিভিশন ক্লাসের পার্টে আমি যেটা আজকে স্টার্ট করছি দ্যাট ইজ আওয়ার থার্মাল এক্সপ্যানশন অফ সলিডস, যেটা হচ্ছে আন্ডার ইউনিট 6 অফ হিট অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক্স। এটা আমরা যখন গুগল মিটে ক্লাস হতো তখন আমরা এটা ডিসকাস করেছিলাম, এটা আমরা এবার ডিসকাস করব। নাও হোয়াট ইজ থার্মাল এক্সপ্যানশন অফ সলিডস? কঠিনের তাপীয় প্রসারণ। সাপোজ উই হ্যাভ এ বার্নার অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ তোমার ওয়্যার মেশ, একটা তার জালি রয়েছে। নাও লেট আস কনসিডার a cubical three-dimensional object is placed on this wire mesh. Now, if we light up the burner, then we will apply heat externally, and you will observe that there is expansion of the solid object. তার মানে আমরা বার্নারটাকে যখন অন করলাম, আমরা হিট এনার্জি সাপ্লাই করছি সলিড সাবস্টেন্সে, তাতে আমরা কি অবজার্ভ করছি? সলিড সাবস্টেন্সের এক্সপ্যানশন হচ্ছে। So here the expansion of the solid is occurred due to the application of heat. That is why this type of expansion will be termed as the thermal expansion of solid. অর্থাৎ যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করে কোনো কঠিনের প্রসারণ ঘটাই, তাহলে পরেই আমরা সেই কঠিনের প্রসারণকে বলবো কঠিনের তাপীয় প্রসারণ। You can expand the object by various processes, but if you are expanding the object by the application of heat, always remember that expansion of the object will be termed as the thermal expansion of solids or liquids or gases. In this chapter we will only consider the thermal expansion of solid. তাহলে যদি আমাকে কঠিনের তাপীয় প্রসারণ কাকে বলে বলে তাহলে আমি কি বলবো? We will define that the expansion of any solid substance due to the application of heat or the expansion of any solid substance on heating will be termed as thermal expansion of solid. তার মানে তাপ প্রয়োগের জন্য কোনো কঠিনের যে প্রসারণ, সেই প্রসারণটাকেই আমরা বলবো ওই কঠিনের তাপীয় প্রসারণ। Now, if you are considering the substance in the form of a solid, then always remember the solid substance is a rigid body. Rigid body মানে হচ্ছে দৃঢ় বস্তু, and it has a definite shape. So since the solid substance is rigid and it has a definite shape, so when we will apply heat externally, there will be three types of expansion in that solid. The solid will expand in length, in surface area and in volume. তার মানে যেহেতু কঠিন একটা দৃঢ় বস্তু এবং কঠিনের একটা নির্দিষ্ট আকার আছে, তাহলে যখনই আমরা হিট সাপ্লাই করব এক্সটার্নালি, আমরা কি দেখব? ওই সলিড বা কঠিন বস্তুর তিনটে টাইপের এক্সপ্যানশন হচ্ছে। কিরকম এক্সপ্যানশন হবে? সলিডটা এক্সপ্যান্ড করবে ইন লেন্থ, অর্থাৎ ওই কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ হবে। সলিড এক্সপ্যান্ড করবে ইন টার্মস অফ সারফেস এরিয়া, তার মানে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের প্রসারণ হবে। সলিড এক্সপ্যান্ড করবে ইন টার্মস অফ ভলিউম, তার মানে আয়তনের প্রসারণ হবে। সো ডিউ টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট we will get three types of expansion or three types of thermal expansion of any given solid. এই অবধি সবার ক্লিয়ার? কারো কোনো কিছু কোয়েশ্চেন আছে এই পার্টটুকুতে যেটুকু আমি ইয়ে করলাম, ডিসকাস করলাম? Yes sir, clear. Okay. No, sir. Now we will classify the thermal expansion of any solid in terms of length, surface area and volume. তার মানে আমরা এবার কঠিনের প্রসারণের প্রকারভেদগুলোকে দেখব। So classification of thermal expansion of solid. Suppose this is a solid substance, we are applying heat, the solid is expanding. এক্ষুনি আমি কি বললাম? If we apply heat, the solid will expand or there will be increase in length,
surface area and volume. So due to the application of heat, there will be increase in number one length of the solid, অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করব, কঠিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। So whenever we will increase the length of any solid by the application of heat, that corresponding, good afternoon, that corresponding expansion in length will be termed as the linear expansion of the solid. So whenever we will consider linear expansion of any solid, we will only consider the increase in length of the solid due to the application of heat. তাহলে তোমরা যখন সুবিধা হলো বলবেন যে কোন চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছেন, তাহলে একটু সুবিধা। প্রিঙ্কল আমি তো পড়াচ্ছি, একটা জিনিস তো আমি কন্টিনিউ করছি, তাহলে তুমি কোয়েশ্চেনটা করো, এটা আমি শেষ করি একটা লাইন, আমি সবই বলবো, একটু ওয়েট করো, আমি একটা কথা তো বলছি, একটা সেন্টেন্সটা আমি কমপ্লিট করছি, মাঝখানে তুমি মাইক অন করে ভাবে জিজ্ঞাসা করছো। এটা হচ্ছে ইউনিট 6 হিট অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক্স এর আন্ডারে থার্মাল এক্সপ্যানশন অফ সলিডস চ্যাপ্টারটা আমি পড়াচ্ছি। আচ্ছা হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, তাহলে আমি যখন হিট সাপ্লাই করছি কোনো একটা সলিড সাবস্টেন্সে, তাহলে আমরা ফার্স্টে কনসিডার করছি অনলি ইনক্রিজ ইন লেন্থ অফ দ্য সলিড, অর্থাৎ কঠিনের দৈর্ঘ্য কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা শুধু সেইটুকুকে মেজার করছি। So whenever we will only consider the increase in length of any solid due to the application of heat, that expansion will be termed as the linear expansion of the solid. অর্থাৎ তাপ প্রয়োগের জন্য কোনো কঠিনের দৈর্ঘ্য যতটা বৃদ্ধি পাবে সেটাকে আমরা বলবো ওই কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ। লিনিয়ার এক্সপ্যানশনের বাংলা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ। সেকেন্ড প্যারামিটার, if we apply heat, we will find that there will be increase in surface area as well. তার মানে কোনো কঠিনে যদি আমি তাপ প্রয়োগ করি তাহলে পরে ওই কঠিন বস্তুটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটাও বৃদ্ধি পাবে। So whenever we will consider the increase in surface area of any solid object, that expansion will be termed as the superficial or aerial expansion. সুপারফিশিয়াল অর এরিয়াল এক্সপ্যানশনের বাংলা হচ্ছে কঠিনের ক্ষেত্র প্রসারণ। সো whenever we are considering increase in surface area of any solid due to the application of heat, always remember that expansion will be termed as the superficial or aerial expansion of solid. তাপ প্রয়োগ করব, কঠিনের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল প্রসারিত হবে, তাহলে সেই প্রসারণটাকে আমরা বলবো ক্ষেত্র প্রসারণ। Now the third classification. In this part, we will apply heat and we will find that the expansion is occurring in terms of volume. That means we are getting expansion in volume or increase in volume due to the application of heat. তাপ প্রয়োগ করছি, কঠিনের আয়তনটা প্রসারিত হচ্ছে। So whenever we are getting this type of a condition or this type of an expansion where the volume is increased due to the application of heat, we will find that that expansion will be termed as the cubical expansion of the solid. অর্থাৎ তাপ প্রয়োগের জন্য কোনো কঠিনের যদি আয়তন প্রসারিত হয় তাহলে পরে আমরা সেই প্রসারণকে বলবো কঠিনের আয়তন প্রসারণ। এবার খুব ভালো করে দেখো, তোমরা এটা সবাই জানো, ইউনিট অফ লেন্থ ইজ মিটার অর সেন্টিমিটার। ইউ হ্যাভ অলরেডি স্টাডিড দ্য ডাইমেনশন পার্ট। হোয়াট ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ লেন্থ? ক্যাপিটাল এল উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট। সো দ্য লিনিয়ার এক্সপ্যানশন ক্যান বি টার্মড অ্যাজ ওয়ান ডাইমেনশনাল এক্সপ্যানশন বিকজ দেয়ার ইজ অনলি ইনক্রিজ ইন লেন্থ। তাহলে যখন তুমি কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণকে চিন্তা করবে, মনে করো এটা যেন ওয়ান ডাইমেনশনাল একটা এক্সপ্যানশন। ইফ ইউ কনসিডার দ্য ডাইমেনশন অফ সারফেস এরিয়া, সরি, if you consider the dimension of surface area, just a second, then you will find that
the dimension of surface area is capital L square within third bracket. So it is a two-dimensional quantity. একটু চিন্তা করে দেখো, সারফেস এরিয়ার ইউনিট হচ্ছে মিটার স্কোয়ার অর সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তাহলে আমরা ইনক্রিজ ইন সারফেস এরিয়া অর সুপারফিশিয়াল এক্সপ্যানশন অর এরিয়াল এক্সপ্যানশনকে ডিফাইন করতে পারি অ্যাজ এ two-dimensional expansion. Finally, volume. What is the dimension of volume? Capital L cube within third bracket. What is the unit of volume? Either meter cube or centimeter cube. So this is a three-dimensional parameter. So whenever you are considering cubical expansion, then we can define that expansion as a three-dimensional expansion. তাহলে রাফলি কি মনে রাখবে? লিনিয়ার এক্সপ্যানশন বা দৈর্ঘ্য প্রসারণ, ইট ইজ এ ওয়ান ডাইমেনশনাল এক্সপ্যানশন। সুপারফিশিয়াল অর এরিয়াল এক্সপ্যানশন, ক্ষেত্র প্রসারণ, ইট ইজ এ টু ডাইমেনশনাল এক্সপ্যানশন। কিউবিক্যাল এক্সপ্যানশন বা আয়তন প্রসারণ, ইট ইজ এ থ্রি ডাইমেনশনাল এক্সপ্যানশন। দিজ আর দ্য ক্লাসিফিকেশনস অফ থার্মাল এক্সপ্যানশন অফ সলিডস। কারোর কিছু কোয়ারি থাকলে বলো। No, sir, clear. সবাই বুঝতে পেরেছো? কারোর কোনো কিছু কোয়ারি আছে? No, sir. আরেকবার বলুন। হ্যাঁ, কে কি বললে আরেকবার বলো, আমি বুঝতে পারলাম না। Is it clear to you? Is there any confusion or is there Yes, any sir. query? Yes, sir. Okay. তাহলে এবার আমাকে কনসিডার করতে হবে what is the reason behind the thermal expansion of solid, that is cause of thermal expansion of solids. আমরা আগের ফিগারটাকেই কনসিডার করছি। There is the solid substance, we are applying heat, the solid is expanding in every dimension, that is there is expansion in length, in surface area and in volume. Now we need to find out what is the reason behind this thermal expansion. কি কারণের জন্য তাপ প্রয়োগ করছি, কঠিনটার প্রসারণটা হচ্ছে। So we need a microscopic picture, that is a molecular picture. So if we consider the molecular structure, this is the arrangement of atoms or molecules within a solid. দেখো molecules গুলো কিভাবে রয়েছে, they are arranged in a definite order. The intermolecular spacing is very low. So there is strong intermolecular force between any two molecules of the solid atom. Now if we apply heat externally, heat is nothing but an energy. So whenever you are applying heat, you are delivering some energy externally to that object. যখনই তাপ প্রয়োগ করছো, তুমি একটা শক্তি প্রদান করছো। So what will happen? The molecules or the atoms within that solid substance will absorb this heat energy. বাইরে থেকে তুমি যে তাপ শক্তিটা প্রয়োগ করছো, ওর ভিতর যে মলিকিউলস গুলো বা অ্যাটমস গুলো রয়েছে, তারা এবার সেই এনার্জিটাকে অ্যাবজর্ব করবে, গ্রহণ করবে। Now we know that within the solid, molecules cannot leave their own space, own position, sorry. The molecules cannot leave their own position. They are fixed at a certain point. They can vibrate about a fixed point. Now whenever we will supply heat externally, since the atoms are absorbing this extra amount of energy, they will start vibrating like this more vigorously. The vibrations will be shifted from the layers of molecules to the next layers of molecules and so on. So whenever you are supplying heat, you will find that in the molecular level, the atoms are vibrating more vigorously. তুমি তাপ প্রয়োগ করছো, ওই মলিকিউলস বা অ্যাটমস গুলো তোমার এই যে তাপটা তুমি দিয়েছো, সেই তাপটাকে শোষণ করলো এবং এরা ভাইব্রেট করা শুরু করলো আরো বেশি ইন্টেন্সিটিতে। সবাই ভাইব্রেশনটা অবজার্ভ করতে পারছো? Yes, sir. ওকে, ফাইন। Yes, sir.
So this will continue till you are going to stop the supply of heat externally. তাহলে এইভাবে ভাইব্রেট করতে করতে আলটিমেটলি কি হবে? We will find that the average distance between the molecules of the solid substance will increase. So if we consider the next picture after the application of heat at the molecular level, then we will find that this is the condition: the object has expanded, and in molecular level, see, the molecules are now far apart from each other. দেখো মলিকিউলস গুলোর মধ্যে স্পেসিংটা ইনক্রিজ করেছে। তাহলে আমি অ্যাপ্লাই করার জন্য এক্সটার্নালি হিট কি অবজার্ভ করলাম? হিট অ্যাপ্লাই করার আগে ওই সলিডের মলিকিউলস গুলোর ইন্টারমলিকুলার স্পেসিং যা ছিল, after the application of heat, the average distance between the solid molecules has increased. Average distance টা increase করেছে। তাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? The molecules are widely apart from each other right now. That is why we will find that since the molecules are now widely apart from each other, as a whole, there will be expansion of solid. Now, since this expansion is occurring due to the application of heat, we will term this expansion as the thermal expansion of the given solid. অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করলাম, সলিডের ভিতরের অ্যাটমস বা মলিকিউলস গুলো হিট এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করলো, এরা মোর ভিগোরাসলি, মোর ইন্টেন্সলি ভাইব্রেট করলো। ভাইব্রেশনের জন্য কি হলো? অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স বিটুইন এনি টু মলিকিউলস অফ দ্য সলিডস ইনক্রিজ করলো, এবং ফাইনালি আমরা দেখতে পেলাম দেয়ার ইজ এ ওভারঅল এক্সপ্যানশন অফ দ্য সলিড ডিউ টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন অফ সলিড। বলো এইখানে কারোর কিছু কোয়ারি আছে কিনা? No, sir. সবাই একটু কমিউনিকেট করো। No, sir. সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে পুরো ব্যাপারটা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So Yes, sir. now we know that what is the actual reason behind the thermal expansion of any solid substance. Now we will define linear expansion, superficial expansion, and cubical expansion of any solid one by one, and we will derive some equations. First আমরা কি ডিফাইন করব? The linear expansion of any solid. Suppose we have a solid rod. This is a thin solid rod. If we apply heat, we will find that the length of the solid rod has increased. Remember, in this case, we are only considering a thin metal rod. একটা সরু ধাতব দণ্ডকে আমরা কনসিডার করলাম। কেন? কারণ we need to know what is actually the definition of linear expansion of solid. Whenever you are only considering the linear expansion of any solid, you should remember that due to the application of heat, the increase in length of that solid substance should be very, very much greater than any kind of change in dimension of the solid substance due to the application of heat. তার মানে যখন আমরা কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণকে ডিসকাস করব, আমরা মাথায় রাখবো শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটুকুকেই আমি কনসিডার করব, অন্য কোনো ডাইমেনশনের কি চেঞ্জ হচ্ছে সেটাকে আমি ডিসকাস করব না। So what will be the definition of linear expansion of solid? Remember, due to the application of heat, if you find that length of any solid has increased by a considerable amount in comparison to its area of cross section, then we will consider that expansion of the solid as the linear expansion. অর্থাৎ তাপ প্রয়োগের জন্য যদি তুমি অবজার্ভ করো যে কোনো একটা সলিডের শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য প্রসারণটাই অবজারভেবল,
দৈর্ঘ্য প্রসারণের রেসপেক্টে যদি আমরা ওই কঠিন বস্তুটার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের প্রসারণকে নেগলিজিবল বলে আমরা যদি নেগলেক্ট করতে পারি, তাহলে পরেই আমরা ওই সলিডের প্রসারণটাকে বা এক্সপ্যানশনটাকে বলবো লিনিয়ার এক্সপ্যানশন বা দৈর্ঘ্য প্রসারণ। দ্যাট মিনস হিয়ার উই আর অনলি কনসিডারিং the increase in length of the solid substance. We are neglecting any change in the cross sectional area of the solid. অর্থাৎ কঠিন বস্তুটার শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য প্রসারণটাকে আমি কনসিডার করছি, তার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের কোনো চেঞ্জকে আমি কনসিডার করছি না। সো whenever we need to consider the linear expansion of any solid, always remember the solid should be in the form of a thin metal rod or in the form of a thin metal wire. তার মানে একটা সরু ধাতব তার বা সরু ধাতব দণ্ড আমরা কনসিডার করব। কেন আমি বলছি থিন রড বা থিন ওয়্যার? তার কারণ whenever you are considering a thin rod, you are actually defining that the length of the rod is very very much greater than its area of cross section. অর্থাৎ সরু দণ্ড মানেই হচ্ছে দণ্ডের দৈর্ঘ্য দণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের তুলনায় অনেক বড়। So whenever we will apply heat, we will only consider the increase in length. We can neglect any change in its area of cross section. প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের কি পরিবর্তন হলো সেটাকে আমরা কনসিডার করব না। কারণ কি? বিকজ the area of cross section is negligible compared to the length of that given rod. এটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? কেন আমরা থিন মেটাল রড অর থিন মেটাল ওয়্যার কনসিডার করলাম ফর দ্য কেস অফ লিনিয়ার Yes, এক্সপ্যানশন? sir. সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. ওকে Yes, sir. Yes, sir. ওকে ওকে Yes, ওকে 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 sir. ওকে আচ্ছা, তাহলে এবার আমি দেখব হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস হুইচ ক্যান ইনফ্লুয়েন্স দ্য লিনিয়ার এক্সপ্যানশন অফ এনি সলিড সাবস্টেন্স। রিমেম্বার, linear expansion of a thin metal rod or linear expansion of a thin metal wire depends on three parameters or three factors. তিনটে প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে। নাম্বার ওয়ান, ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্যাট গিভেন রড অর ওয়ার। তার মানে তোমাকে যে সরু দণ্ড বা সরু তারটা দেওয়া হচ্ছে তার প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের উপর ডিপেন্ড করে। নাম্বার টু, ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার অফ দ্য রড অর ওয়ার। তুমি কতটা তাপমাত্রা বাড়াবে ওই সরু দণ্ড বা সরু তারটার, তার উপর ডিপেন্ড করবে লিনিয়ার এক্সপ্যানশন অফ দ্যাট রড অর ওয়ার। অ্যান্ড নাম্বার থ্রি, দ্য নেচার অফ দ্য মেটেরিয়াল অফ দ্য রড অর ওয়ার। তার মানে ওই রডটা বা ওই তারটা কোন মেটালের তৈরি, সেই মেটালের ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করবে লিনিয়ার এক্সপ্যানশন। নাও the first point was increase, just a second, increase in length depends on the initial length of that rod. কিভাবে ডিপেন্ড করছে আমরা এবার এটাকে ডিসকাস করছি। দেখো, রিমেম্বার, the increase in length of any thin metal rod or thin metal wire is always directly proportional to its initial length, provided increase in temperature and material of the rod remain constant. তার মানে তুমি যদি সেম মেটেরিয়ালের ডিফারেন্ট লেন্থের কতগুলো সরু রডকে কনসিডার করো এবং তুমি যদি ওই রডগুলোর টেম্পারেচার সেম অ্যামাউন্টে ইনক্রিজ করো, তাহলে তুমি কি অবজার্ভ করবে? ওই রডের মধ্যে যে রডের ইনিশিয়াল লেন্থ ম্যাক্সিমাম, increase in length for that rod will also be maximum. তার মানে সেম মেটেরিয়ালের ডিফারেন্ট লেন্থের কতগুলো রডের আমরা যদি সেম অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচারকে ইনক্রিজ করাই, আমরা অবজার্ভ করব ইনক্রিজ ইন লেন্থ হবে ম্যাক্সিমাম যে রডের ইনিশিয়াল লেন্থ ম্যাক্সিমাম, increase in length of the rod will be minimum for that rod which is having
the minimum initial length. তার মানে increase in length is directly proportional to the initial length. Conditions কি? Increase in temperature constant, material of the rod is constant. তাহলে এটাকে যদি আমি একটু মলিকুলার লেভেলে চিন্তা করি, you are considering length, so we are considering the arrangement of any atoms or molecules along a line. You are supplying heat externally, so what will happen? The molecules will start vibrating like this. We know that due to this type of vibration, there will be increase in average distance between any two molecules. So in our next diagram, we will find that the increase in space is happened due to the application of heat. তাহলে তুমি তাপ প্রয়োগ করেছো, দেখো মলিকিউলস গুলোর মধ্যে অ্যাভারেজ ডিস্টেন্সটা ইনক্রিজ করে গেছে। দ্যাট মিনস there will be increase in length of the rod. So if we are considering two rods of same material but of different initial lengths, and if we increase the temperature of both the rods by same amount, then we will find that increase in length will be much more for that rod which is having the greater initial length. তার মানে একই ধাতুর তৈরি আমরা যদি দুটো ডিফারেন্ট রডকে কনসিডার করি এবং ওই দুটো রডের যদি আমি সেম টেম্পারেচার ইনক্রিজ করাই, তাহলে আমি কি অবজার্ভ করব? যে রডের ইনিশিয়াল লেন্থ বেশি সেই রডের ইনক্রিজ ইন লেন্থ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণের পরিমাণটাও বেশি। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? Yes, sir. সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. ওকে, ফাইন। Yes, sir. Okay. Next parameter was the increase in temperature. Experimentally, it was found that increase in length of the rod will be directly proportional to the increase in temperature. Now here, the conditions are initial length should remain constant as well as material of the rod should remain constant. তার মানে কি? তোমরা যদি সেম মেটেরিয়ালের বা সেম মেটালের সেম লেন্থের কয়েকটা রডকে কনসিডার করো এবং তুমি যদি রডগুলোর ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচারকে ডিফারেন্ট সেট করো, তাহলে তুমি অবজার্ভ করবে রডের ইনক্রিজ ইন লেন্থ হবে ম্যাক্সিমাম যে রডের টেম্পারেচার তুমি ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টে ইনক্রিজ করবে। এটা অবভিয়াস, বিকজ if you are increasing the temperature of any solid object more, that means you are supplying heat externally more. যত বেশি তুমি টেম্পারেচারকে ইনক্রিজ করাবে তত বেশি হিট তোমাকে সাপ্লাই করতে হবে। সো whenever you are keeping the initial length of the rod constant, initial na, just the metal or material of the rod as constant, then you will find that more the increase in temperature, greater will be the increase in length. তাহলে একই রকম ইনিশিয়াল লেন্থের একই মেটালের যদি আমরা দুটো ডিফারেন্ট রডকে কনসিডার করি এবং দুটো ডিফারেন্ট রডের যদি আমরা ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচারকে ইনক্রিজ করাই, তাহলে আমি কি দেখব? যে রডের টেম্পারেচার আমি যত বেশি ইনক্রিজ করছি সেই রডের লেন্থের ইনক্রিজমেন্টের ভ্যালুটাও তত বেশি হচ্ছে। বিকজ ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যামাউন্ট অফ সাপ্লাইড হিট। মোর দ্য ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার, গ্রেটার উইল বি দ্য সাপ্লাইড হিট। তাহলে যত বেশি হিট তুমি দেবে তত বেশি রডের লেন্থ ইনক্রিজ করবে। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. দেখো, Yes, আরো sir. কোনো কিছু কোয়েরি আছে কি এই পার্টে? Yes, sir. আচ্ছা, নাও দ্য থার্ড পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্টের কোনো ম্যাথামেটিক্যাল পার্ট নেই। থার্ড পয়েন্ট কি বলছে? ইফ উই কিপ দ্য ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য রডস কনস্ট্যান্ট, if we consider the increase in temperature is same
for all the rods, then we will find that increase in length will depend on the nature of the material. তার মানে তুমি কি করলে, সেম ইনিশিয়াল লেন্থের দুটো ডিফারেন্ট রডকে কনসিডার করলে, দুটো রডের টেম্পারেচার সেম অ্যামাউন্টে ইনক্রিজ করালে, কিন্তু দুটো রড সেম মেটেরিয়ালের তৈরি নয়, তাহলে তুমি দেখবে রডগুলোর ইনিশিয়াল লেন্থ সেম হলেও, রডগুলোর টেম্পারেচার ইনক্রিমেন্টের ভ্যালু সেম হলেও, দুটো রড কিন্তু সেম অ্যামাউন্টে ইনক্রিজড হচ্ছে না। তাহলে ইনক্রিজ ইন লেন্থ অফ এনি রড উইল ডিপেন্ড on the characteristic property of its material, provided you are keeping the initial length of the rod constant and you are increasing the temperature by same amount. তাহলে দেখো তিনটে কন্ডিশন আমরা পেলাম। কন্ডিশন নাম্বার 1, increase in length is directly proportional to initial length. কনস্ট্যান্ট কি কি থাকছে? increase in temperature and material of the rod. তার মানে কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ কিভাবে সমানুপাতিক হচ্ছে? কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সমানুপাতিক হচ্ছে ওই যে কঠিন বস্তুটাকে আমি নিয়েছি, সেই যে সরু রডটা, তার ইনিশিয়াল লেন্থ বা প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের উপর। সেখানে আমি কনস্ট্যান্ট কি কি রাখছি? ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার, কতটা উষ্ণতা বাড়ালাম সেটাকে কনস্ট্যান্ট রাখছি, আর রডের মেটেরিয়ালকে কনস্ট্যান্ট রাখছি। এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্টে কি পাচ্ছি? ইনক্রিজ ইন লেন্থ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার। এখানে কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টরস কি কি? ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য রড অ্যান্ড মেটেরিয়াল অফ দ্য রড। তাহলে সেকেন্ড পয়েন্টে আমরা কি পেলাম? ওই যে রডটা নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করছি, তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ এবার সমানুপাতিক ওই রডের উষ্ণতা বৃদ্ধির উপর। এখানে আমি কনস্ট্যান্ট কাকে কাকে সেট করছি? রডটার ইনিশিয়াল লেন্থ বা প্রাথমিক দৈর্ঘ্য এবং রডের মেটেরিয়ালটাকে কনস্ট্যান্ট রাখছি। আর থার্ড প্যারামিটারে আমি কোনো রকম কোনো ম্যাথামেটিক্যাল কন্ডিশন পাবো না। থার্ড প্যারামিটারটা হচ্ছে অনলি এ ফিজিক্যাল কন্ডিশন। ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা কি বলছে? ইনক্রিজ ইন লেন্থ উইল ডিপেন্ড অন দ্য নেচার অফ দ্য মেটেরিয়াল অফ দ্য রড। এখানে আমি কনস্ট্যান্ট প্যারামিটারস কাকে কাকে সেট করছি? ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য রড অ্যান্ড উই আর ইনক্রিজিং দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য রড বাই সেম অ্যামাউন্ট। তাহলে এই যে কন্ডিশন 1 আর কন্ডিশন 2 আমরা পেলাম, these two conditions will provide us two corresponding equations. Using those two equations, we will derive an expression of linear expansion of any given solid. তাহলে এই তিনটে প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ডেন্স সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? Yes, sir. সবাই বুঝতে পেরেছো? কারোর কোনো কিছু কোয়ারি Yes. আছে এই পার্টে? না স্যার। ঠিক আছে, তাহলে পরে এবার আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের দিকে যাব। আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন কিভাবে স্টার্ট করছি দেখো। সাপোজ দিস ইজ এ থিন মেটাল রড, একটা সরু ধাতব দণ্ড। উই আর কনসিডারিং দ্য ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য রড অ্যাজ L1. দিস ইজ দ্য লেন্থ বিফোর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট। তার মানে তাপ প্রয়োগ করার আগে আমরা রডের যে দৈর্ঘ্যটা পাবো সেটাকেই আমরা বলবো ওই দণ্ডটির প্রাথমিক দৈর্ঘ্য। সেটাকেই দেখো আমরা ডিফাইন করেছি অ্যাজ L1. লেট আস কনসিডার এ টেম্পারেচার স্কেল। টেম্পারেচার স্কেলে দেখো আমরা দুটো টেম্পারেচারকে মার্ক করেছি, T1 ডিগ্রি অ্যান্ড T2 ডিগ্রি। T1 degree is the temperature of the rod before the application of heat. তাপ প্রয়োগের আগে দণ্ডটার যা উষ্ণতা সেটাই হচ্ছে T1 degree. So this T1 degree will be our initial temperature, অর্থাৎ প্রাথমিক উষ্ণতা। Now we will supply heat. There will be increase in temperature. We are considering the final temperature of the rod as T2 degree. So T2 degree is the temperature of the rod after the application of heat. তাপ প্রয়োগ করছি, দণ্ডটার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন আমরা তাপ প্রয়োগকে বন্ধ করলাম,
তখন আমরা ওই রডের যে টেম্পারেচারটা পাচ্ছি সেই টেম্পারেচারটাকে আমি দেখো মার্ক করেছি T2 ডিগ্রি। সো T1 ডিগ্রি ইনিশিয়াল টেম্পারেচার, that is temperature before the application of heat. T2 degree final temperature, this is the temperature after the application of heat. Now if you supply heat externally, you will find that the length of the rod will increase. So you are increasing the temperature from T1 degree to T2 degree. See, the length of the rod has increased from L1 to L2. তাহলে দেখো L2, এই যে লেন্থটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই L2 টা হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য রড আফটার দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট। সো L2 উইল বি দ্য ফাইনাল লেন্থ অফ দ্য রড, অর্থাৎ দণ্ডটির অন্তিম দৈর্ঘ্য। L1 ওয়াজ দ্য লেন্থ অফ দ্য সেম রড বিফোর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট। তাপ প্রয়োগ করার আগে দণ্ডটার যে প্রাথমিক দৈর্ঘ্য ছিল সেটাই হচ্ছে L1। তাহলে দেখো আমরা দুটো কন্ডিশন পেলাম। L1 লেন্থ অফ দ্য রড অ্যাট টেম্পারেচার T1 ডিগ্রি, L2 লেন্থ অফ দ্য সেম রড অ্যাট টেম্পারেচার T2 ডিগ্রি। তাহলে সেটাকে এবার আমরা নোট ডাউন করব। তাহলে আমি ফার্স্টে কি কনসিডার করছি দেখো, লেন্থ অফ দ্য রড অ্যাট T1 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু L1। সিন্স T1 ডিগ্রি ইজ দ্য টেম্পারেচার বিফোর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট, সো দিস লেন্থ ইজ আওয়ার ইনিশিয়াল লেন্থ। তাহলে T1 ডিগ্রিতে দণ্ডটির যে দৈর্ঘ্য আমরা পাবো, যেটাকে আমি L1 বললাম, এটা হচ্ছে প্রাথমিক দৈর্ঘ্য। সেকেন্ড প্যারামিটার, লেন্থ অফ দ্য সেম রড অ্যাট T2 ডিগ্রি হ্যাজ কনসিডার্ড অ্যাজ L2। তাহলে L2 হচ্ছে কি, লেন্থ অফ দ্য রড আফটার দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট। তাহলে L2 কে আমরা ডিফাইন করছি অ্যাজ দ্য ফাইনাল লেন্থ অফ দ্য রড। তাহলে দেখো, তুমি এই যে দুটো কন্ডিশনকে আমরা ডিফাইন করলাম, এখান থেকে তুমি দুটো প্যারামিটারের ইনক্রিমেন্টের ভ্যালুটা পাচ্ছ। কি কি প্যারামিটারের ইনক্রিমেন্টের ভ্যালু? দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন লেন্থ অফ দ্য রড as well as there is increase in temperature of the rod. So if we want to find out what is the increase in length of the rod, it will be final length minus initial length, কারণ তুমি হিট সাপ্লাই করেছো। So increase in length of the rod is L2 minus L1. Similarly, if you want to calculate the increase in temperature, then it will be final temperature minus initial temperature, because you are supplying heat. তাহলে increase in temperature হলো T2 minus T1। তাহলে দণ্ডটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে L2 minus L1, দণ্ডটির উষ্ণতা বৃদ্ধি হলো T2 minus T1। এই পার্টটা ক্লিয়ার সবার কাছে? Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. we will, okay, fine. Now we will consider the two conditions from our previous discussion. What were the conditions? Condition number one was increase in length is directly proportional to initial length. Second condition, increase in length is directly proportional to increase in temperature. So we will consider those two conditions in terms of mathematical equations. তাহলে আমরা যদি ম্যাথামেটিক্যালি জিনিসটাকে লিখি, তাহলে দেখো ইনক্রিজ ইন লেন্থ মানে কি L2 মাইনাস L1, এটা ফার্স্ট কন্ডিশনে বলা হয়েছিল ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইনিশিয়াল লেন্থ। দেখো আমরা এখানে মার্ক করেছি ইনিশিয়াল লেন্থ অ্যাজ L1, তাহলে আমি কি লিখেছি L2 মাইনাস L1 প্রপোর্শনাল টু L1। What was the second condition? Second condition was increase in length is directly proportional to increase in temperature. তাহলে increase in length again L2 minus L1, increase in temperature দেখো T2 minus T1, so we can write L2 minus L1 is proportional to T2 minus T1. এই দুটো ইকুয়েশন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। Yes, sir. এবারে আমি কি করব? Yes, sir. We will combine these two conditions. So if you combine these two conditions, then you have L2 minus L1 proportional to L1 into T2 minus T1. আমি একবার জিনিসটা বলছি, ভালো করে দেখে নাও।
তোমরা প্রপোর্শনালিটি ম্যাথামেটিক্স অলরেডি করেছো। প্রপোর্শনালিটির কন্ডিশনটা কি? রাইট হ্যান্ড সাইডে যে প্যারামিটার গুলো রয়েছে প্রপোর্শনালিটি সাইনের, তাদেরকে আমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হয় when we are combining the conditions। তাহলে দেখো ফার্স্ট কন্ডিশনে তোমার রাইট হ্যান্ড সাইডের প্যারামিটার ইজ ইনিশিয়াল লেন্থ L1, সেকেন্ড কন্ডিশনের রাইট হ্যান্ড সাইডের প্যারামিটার হচ্ছে ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার। সো whenever you are combining these two conditions, you need to multiply those two parameters। তাই জন্য দেখো আমরা কি লিখলাম, L2 minus L1 is proportional to L1 into T2 minus T1। Now, if you replace the proportionality sign by an equal sign, you need to introduce a proportionality constant। যখনই তুমি সমানুপাতিক এই সিম্বলটাকে ইকুয়াল সাইন দিয়ে রিপ্লেস করবে, তোমাকে মনে রাখতে হবে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবককে তোমাকে ইকুয়েশনে আনতে হবে। সো we can write this equation as L2 minus L1 is equal to, দেখো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি রয়েছে আলফা, multiplied by those two conditions L1 into T2 minus T1। So this alpha is basically a proportionality constant। এই যে আমরা আলফাটাকে ডিনোট করলাম, এই আলফাটা হচ্ছে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক। It has a definite name। So the proportionality constant in equation 1, which is represented by alpha, is known as the coefficient of linear expansion of solid, অর্থাৎ কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক। কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন অফ সলিডের বাংলা হচ্ছে কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক। এই আলফাটা কোথা থেকে অ্যাপিয়ার করলো? আমি আরেকবার রিপিট করছি, আমরা রিপ্লেস করছি প্রপোর্শনালিটি সাইন বাই অ্যান ইকুয়াল সাইন। প্রপোর্শনালিটি সাইনকে তুমি যদি ইকুয়াল সাইন দিয়ে রিপ্লেস করো, you need to introduce a proportionality constant. That proportionality constant is defined as alpha। So alpha in equation 1 is nothing but a proportionality constant which has a definite name, that is coefficient of linear expansion of solid। Now remember, this alpha will be a constant parameter for a given material। তার মানে তুমি যদি আয়রনের একটা রড নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করো, তাহলে আয়রনের জন্য কিন্তু আলফার ভ্যালুটা সেম থাকবে। যখনই তুমি আয়রন থেকে ধরো একটা কপার রড নেবে, তখন তুমি দেখবে অটোমেটিক্যালি আলফার ভ্যালুটা চেঞ্জ করছে। সো আলফা, দ্যাট ইজ কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন অফ সলিড, is basically a characteristic property of the given material। অর্থাৎ দণ্ডটা যে ধাতুর তৈরি, সেই ধাতুর যা ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টি, তার উপর ডিপেন্ড করে আলফার ভ্যালু। তাহলে আয়রনের জন্য আলফার ভ্যালু কনস্ট্যান্ট। আমরা যদি মেটেরিয়ালকে চেঞ্জ করি, দেন অ্যান্ড অনলি দেন উই উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্য ভ্যালু অফ আলফা উইল চেঞ্জ। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? Yes, sir. কারোর কিছু Yes, কোয়েরি sir. আছে? Clear. Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা দেখো কন্ডিশনকে কম্বাইন করে একটা মাদার ইকুয়েশনকে জেনারেট করলাম। দ্যাট মাদার ইকুয়েশন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আওয়ার ইকুয়েশন নাম্বার 1। L2 minus L1 is equal to a constant alpha multiplied by L1 into T2 minus T1। Now we will start from this equation to get the definition of alpha and the corresponding parameters। তাহলে আমরা এবার ফার্দার প্রোগ্রেস করব, এই ইকুয়েশনকে কিভাবে ইউজ করে আমরা আলফার ডেফিনেশনটা পাবো। তাহলে আমরা আমাদের মাদার ইকুয়েশনটাকে আরেকবার ডিফাইন করলাম। L2 minus L1 is equal to alpha into L1 into T2 minus T1। তাহলে দেখো ইকুয়েশন 1 এর লেফট হ্যান্ড সাইড কি ডিফাইন করছে? ইনক্রিজ ইন লেন্থ, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণ, ইকুয়ালস টু ফার্স্ট টার্ম আলফা, কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন, কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক, মাল্টিপ্লাইড বাই L1 ইনিশিয়াল লেন্থ, প্রাথমিক দৈর্ঘ্য, মাল্টিপ্লাইড বাই T2 minus T1 increase in temperature। Now
from this equation if we want to write what is alpha, তাহলে আমি কি করব, আলফার সাথে দেখো উইদিন সেকেন্ড ব্র্যাকেট যে প্যারামিটারটা রয়েছে সেই প্যারামিটারটাকে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে চলে আসব। তাহলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, L2 মাইনাস L1 ডিভাইডেড বাই L1 ইন্টু T2 মাইনাস T1. This is the mathematical representation of alpha. But we need to define alpha. আমাকে আলফার সংজ্ঞাটা জানতে হবে। তাহলে আলফার যদি আমি ডেফিনেশন জানতে চাই, we need to analyze this equation 2 more minutely. তাহলে ইকুয়েশন 2 কে আমাকে এবার একটু স্প্লিট ফর্মে লিখতে হবে। সো উই উইল রিরাইট দিস ইকুয়েশন ইন স্প্লিট ফর্ম। কিভাবে স্প্লিট ফর্মে লিখবো, ভালো করে ইকুয়েশন 2টাকে তোমরা ফলো করো। দেখো নিউম্যারেটর হচ্ছে L2 মাইনাস L1, তার মানে নিউম্যারেটরটা কি ডিফাইন করছে, লেন্থ। ডিনোমিনেটর কি, L1 ইন্টু T2 মাইনাস T1, তাহলে ডিনোমিনেটরে রয়েছে লেন্থ মাল্টিপ্লাইড বাই টেম্পারেচার। তাহলে আমি যখন রিরাইট করব ইকুয়েশন 2, আমরা একটা ফ্র্যাকশনকে সেপারেট করব লেন্থ বাই লেন্থ, আরেকটা ফ্র্যাকশনকে সেপারেট করব 1 বাই টেম্পারেচার। সো ইফ উই রিরাইট দিস ইকুয়েশন, দেন উই ক্যান রাইট দিস ইকুয়েশন অ্যাজ আলফা ইজ ইকুয়াল টু, দেখো ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটাকে আমরা লেন্থ বাই লেন্থ করেছি, তাহলে নিউম্যারেটরে লেন্থ টার্ম ওয়াজ L2 মাইনাস L1, ডিনোমিনেটরে লেন্থ টার্মটা হচ্ছে L1, তাহলে আমাদের ফার্স্ট ফ্র্যাকশন হলো L2 মাইনাস L1 বাই L1 মাল্টিপ্লাইড বাই রিমেনিং পার্ট। দেখো ইকুয়েশন 2 তে কি রয়েছে, 1 বাই T2 মাইনাস T1, তাহলে দেখো সেকেন্ড পার্টটাকে আমি সেপারেট করলাম 1 বাই T2 মাইনাস T1। এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, why should we consider this equation number 2 in this split form? The main reason is that we need to define alpha. আমাকে আলফার ডেফিনেশন জানতে হবে। তাহলে আলফার ডেফিনেশন জানতে গেলে আমি কি করব, we will analyze these two fractions one by one and we will combine these two analyses to get the definition of alpha. ভালো করে ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটা দেখো, L2 মাইনাস L1 বাই L1। L2 মাইনাস L1 কি ডিফাইন করছে, ইনক্রিজ ইন লেন্থ। L1 কি ডিফাইন করছে, ইনিশিয়াল লেন্থ। তাহলে তোমার ফ্র্যাকশনটা অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি ওয়ার্ড ফর্মে লেখো, তাহলে তোমার ফ্র্যাকশনের ওয়ার্ড ফর্মটা কি হবে, ইনক্রিজ ইন লেন্থ ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল লেন্থ। তুমি যদি কোনো ফিজিক্যাল প্যারামিটারের ইনক্রিজ কতটা হচ্ছে প্যারামিটার ক্যালকুলেট করে তাকে ডিভাইড করো বাই ইটস ইনিশিয়াল ভ্যালু, ইট উইল প্রোভাইড ইউ the increase in that physical parameter per unit original value. সেই ফিজিক্যাল প্যারামিটারটা যা খুশি হতে পারে, লেন্থ হতে পারে, টাইম হতে পারে, ভেলোসিটি হতে পারে, ফোর্স হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। কিন্তু যখনই তুমি প্যারামিটারটা কতটা ইনক্রিজ করেছে সেই ভ্যালুটাকে ওর প্রাথমিক মান বা ইনিশিয়াল ভ্যালু দিয়ে ডিভাইড করবে, সেই ফ্র্যাকশনটা তোমাকে সবসময় প্রোভাইড করবে ওই ফিজিক্যাল প্যারামিটারের পার ইউনিট অরিজিনাল ভ্যালুতে কতটা অ্যামাউন্ট অফ ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। তাহলে আমি যদি ওই লজিকটাকে মাথায় রেখে এই ফ্র্যাকশনকে অ্যানালাইজ করি, তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, ফ্র্যাকশনটা আমাকে বলছে ইনক্রিজ ইন লেন্থ ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল লেন্থ। তার মানে এই ফ্র্যাকশনটা আমাকে অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন করছে ইনক্রিজ ইন লেন্থ পার ইউনিট লেন্থ, অর্থাৎ প্রতি একক দৈর্ঘ্যে কতটা পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রসারণ ঘটেছে। এইটাই হচ্ছে আমাদের এই ফ্র্যাকশন L2 মাইনাস L1 বাই L1। তাহলে আমি যদি এই ফ্র্যাকশনটাকে ওয়ার্ড ফর্মে লিখি, তাহলে আমি কি পাচ্ছি, দেখো দিস ফ্র্যাকশন L2 মাইনাস L1 বাই L1 will provide you increase in length of the rod per unit length। তার মানে দণ্ডটির প্রতি একক দৈর্ঘ্যে কতটা দৈর্ঘ্য প্রসারণ ঘটেছে। এই ফ্র্যাকশনটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো। Yes, sir. বাকি স্টুডেন্টসরা সবাই বুঝতে পেরেছো এই ফ্র্যাকশনের অ্যানালিসিসটা? Yes, sir. Yes, sir.
আচ্ছা ওকে Yes, sir. ভেরি গুড Carry on. ওকে 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 Thank you. now the second fraction 1 by t2 minus t1. What is t2 minus t1? T2 minus T1 is the total increase in temperature. So 1 by T2 minus T1 will provide you per unit increase in temperature or per unit rise in temperature. তাহলে T2 minus T1 তোমাকে কি ডিফাইন করছে? দণ্ডটির কতটা পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু যখনই তুমি 1 by ইনক্রিমেন্ট ক্যালকুলেট করবে, সেটা তোমাকে প্রোভাইড করবে পার ইউনিট ইনক্রিমেন্ট। তাহলে এখানে যেহেতু টেম্পারেচার ইনক্রিজড হচ্ছে, উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাহলে 1 বাই T2 মাইনাস T1 তোমাকে প্রোভাইড করবে প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধি বা প্রতি 1 ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধি। সো 1 বাই T2 মাইনাস T1, this fraction in word form can be written as per unit rise in temperature or per unit increase in temperature. তাহলে দেখো ইকুয়েশন 2 এর আলফার এক্সপ্রেশনকে আমরা যখন রিরাইট করলাম L2 minus L1 by L1 multiplied by 1 by T2 minus T1, then we are getting two conditions. One condition is increase in length per unit length. The other condition is per unit rise in temperature. অর্থাৎ প্রতি একক দৈর্ঘ্যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি একটা কন্ডিশন, আর একটা কন্ডিশন হচ্ছে প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধি। Combine these two conditions and you will get the definition of alpha. So the coefficient of linear expansion of any solid can be defined as the increase in length per unit length of the solid due to unit rise in temperature or due to unit increase in temperature. অর্থাৎ কোনো একটা কঠিনের প্রতি একক দৈর্ঘ্যে প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রসারণ ঘটে, সেই পরিমাণটাকেই আমরা বলবো ওই কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক। আমি আরেকবার রিপিট করছি, ইনক্রিজ ইন লেন্থ per unit length of a given solid due to unit rise in temperature will be termed as the coefficient of linear expansion of the solid. অর্থাৎ কোনো একটা কঠিনের প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ওই কঠিনের প্রতি একক দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রসারণ ঘটে, সেই পরিমাণটাকেই আমরা বলছি ওই কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক। Is this definition clear to all of you? সবাই বুঝতে পেরেছো ডেফিনেশনটা? হ্যালো, Yes, sir. Yes. সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? এই ডেফিনেশনটা কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে, কারণ অনেক সময় কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেনে এই ডেফিনেশনটা দেয়। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন অফ এ সলিড, বা এভাবেও দিতে পারে ডিফাইন কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন অফ দ্য সলিড। দেন ইউ নিড টু write this definition and the equation number 2. So we have defined the expression of alpha. So equation number 1 actually provides us L2 minus L1, that is increase in length of the rod, and equation number 2 is providing us how to calculate the value of alpha. তাহলে ভালো করে নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটা আমাদেরকে অবজার্ভ করতে হবে। যদি আমার নিউমেরিক্যাল প্রবলেমে বলে কোনো একটা সলিডের লেন্থ কতটা ইনক্রিজড হয়েছে ক্যালকুলেট করতে বলছে, তখন আমরা ইকুয়েশন 1 এর হেল্প নেব। যদি আমাকে বলে কোনো একটা মেটেরিয়ালের কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করো, তখন আমরা হেল্প নেব ইকুয়েশন নাম্বার 2। বাট ইফ দ্য নিউমেরিক্যাল actually provides us some informations, and if we need to find out the final length of the rod, তার মানে যদি আমাকে L2 এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে বলে, then we can apply a straightforward final expression. সেই ফাইনাল এক্সপ্রেশনটা কি?
এবার আমরা নেক্সট পার্টে সেই ফাইনাল এক্সপ্রেশনটা দেখব। আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন কি ছিল? L2 minus L1 is equal to alpha into L1 into T2 minus T1. From this equation, we will write the expression of L2. তাহলে expression of L2 কত হবে? L2 is equal to L1 টার্মটাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে চলে যাও। তুমি যখনই L1 কে নিয়ে যাবে from left hand side to right hand side, the negative sign which is associated with L1 will be converted into a positive sign. So the equation will become L2 is equal to L1 plus the remaining part of the right hand side alpha L1 T2 minus T1. Now you can find that you can take L1 common from the right hand side of this equation. So if you take L1 common from the right hand side of the equation will become L2 is equal to L1 within bracket 1 plus alpha into T2 minus T1. This is our third equation. So this equation provides us the information how to calculate the final length of the rod. অর্থাৎ যদি আমাকে প্রবলেমের মধ্যে বলে দণ্ডটির অন্তিম দৈর্ঘ্য কত ক্যালকুলেট করো, তখন আমরা ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 অ্যাপ্লাই করব না, আমরা ডাইরেক্টলি ইকুয়েশন 3 অ্যাপ্লাই করব এবং ইকুয়েশন 3 থেকে আমরা খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো দ্য ফাইনাল লেন্থ অফ দ্য রড, অর্থাৎ দণ্ডটির অন্তিম দৈর্ঘ্য L2। তাহলে দেখো আমরা তিনটে ইকুয়েশন পেলাম। ইকুয়েশন 1, L2 minus L1 is equal to alpha into L1 into T2 minus T1. Second equation was alpha equals to L2 minus L1 divided by L1 into T2 minus T1. And the third equation, L2 is equal to L1 into 1 plus alpha T2 minus T1. Numerical problem এর requirement wise আমাদেরকে এই তিনটে ইকুয়েশনের যে কোনো একটা ইকুয়েশনকে অ্যাপ্লাই করে প্রবলেমকে সলভ করতে হবে। তাহলে আমরা আলফাকে দেখো ডিফাইন করে ফেলেছি, আমাদের বাকি রয়েছে কি? ডাইমেনশন অফ আলফা, ইউনিটস অফ আলফা। সো নেক্সট উই উইল ফাইন্ড হোয়াট ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ আলফা। ডাইমেনশন অফ আলফাকে ডিফাইন করার জন্য আমরা কি করব? উই উইল কনসিডার দ্য স্প্লিট ফর্ম অফ আলফা। হোয়াট ওয়াজ দ্য স্প্লিট ফর্ম অফ আলফা? Alpha was equal to L2 minus L1 by L1 multiplied by 1 by T2 minus T1. এবার ডাইমেনশনটাকে আমরা পুট করব। ডাইমেনশন তোমাদের ম্যাম পড়াচ্ছেন, তোমরা জানো if we want to write the dimension of any physical parameter we need to write that physical parameter within a third bracket. তাহলে দেখো আমরা আলফাকে within third bracket প্লেস করেছি। ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটার নিউমারেটর লেন্থ, denominator is also a length. So we will write length within third bracket divided by length within third bracket multiplied by 1 by T2 minus T1. T2 minus T1 is actually representing temperature. So it will be multiplied by 1 by dimension of temperature. তাহলে দেখো length by length will be cancelled out. So the dimension of alpha will only be 1 by the dimension of temperature. Length এর dimension capital L, তাহলে তুমি যদি সাবস্টিটিউট করো capital L within third bracket divided by capital L within third bracket multiplied by 1 by temperature. What is the dimension of temperature? It is capital K within third bracket. So finally the dimension of alpha becomes 1 by capital K within third bracket. We know that 1 by x is equal to x to the power minus 1. So 1 by k is nothing but k to the power minus 1. So the dimension of alpha becomes k to the power minus 1 within third bracket. এই ডাইমেনশনটা সবার ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? Yes, sir, clear. ওকে, ফাইনালি কি রইলো? ইউনিটস অফ আলফা। SI ইউনিট অফ আলফা, CGA ইউনিট অফ আলফা। তাহলে SI ইউনিট অফ আলফা কি হবে? আলফা দেখো আলটিমেটলি আমরা কি পেলাম? 1 by temperature. In CGS system, unit of temperature is degree centigrade. So it will be 1 by degree centigrade, that is degree centigrade to the power minus 1.
So the CGS unit of alpha will be degree centigrade to the power -1. In SI system, the unit of temperature is Kelvin, which is represented by capital K. Since it is 1 by temperature, so the SI unit of alpha will be 1 by capital K. 1 by capital K means capital K to the power -1. একটা জিনিস আমি জাস্ট তোমাদের বলে দিই, whenever you are writing the temperature in SI system, pronounce capital K as Kelvin. But when you are writing the dimension of temperature, always pronounce capital K within third bracket. দুটোই দেখো রিপ্রেজেন্টেশন সেম ক্যাপিটাল কে, একটা হচ্ছে উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট, একটা হচ্ছে সিম্পল ক্যাপিটাল কে। যখন ক্যাপিটাল কে লিখছো উইদাউট দ্য থার্ড ব্র্যাকেট, অলওয়েজ প্রোনাউন্স ইট অ্যাজ কেলভিন। when you are writing capital K within third bracket, always pronounce capital K within third bracket. Capital K within third bracket will provide you dimension of temperature. Capital K, that is Kelvin, will provide you the SI unit of temperature. So we have the CGS unit and SI unit of alpha. দেখো সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা? স্যার ক্লিয়ার হয়েছে, কিন্তু স্যার একটা কোয়ারি আছে। বলো। স্যার যেই ইকুয়েশন গুলো আমরা ডিরাইভ করলাম, ওই ডেরিভেশন গুলো কি আসবে? দিতেও পারে। যদি তোমাকে বলে ফাইন্ড দ্য ফাইনাল এক্সপ্রেশন অফ দ্য লেন্থ অফ দ্য রড, তাহলে তোমাকে তো ইকুয়েশন 1 থেকে তো স্টার্ট করতেই হবে, তাই না? তুমি যদি ইকুয়েশন 1 না লেখো, তাহলে তুমি দেখো ফাইনাল ইকুয়েশন নাম্বার 3 কে কখনো ডিফাইন করতে পারবে না। হয়তো তোমাকে 2 এর স্টেপটা ক্যালকুলেট করতে হবে না, কিন্তু 1 থেকে তোমাকে স্টার্ট করে 3 তে আসতে হবে। আর স্যার যদি এরকম কিছু বলে যে পুরোপুরি যে আলফাকে ক্যালকুলেট করার যে ওর যে ইকুয়েশনটা ওইটা পুরোটা ডিরাইভ করতে বলে, তাহলে তো আমার একদম মানে ইনক্রিজিং লেন্থ, ইনক্রিজিং টেম্পারেচার একদম ওখান থেকেই স্টার্ট করতে হবে তো নাকি? অবভিয়াসলি। তো তোমাকে যদি ফাইনাল লেন্থ অফ দ্য রড কে ক্যালকুলেট করতে বলে, ইকুয়েশন নাম্বার 3 কে ক্যালকুলেট করতে বলে, তাহলেও তোমাকে ওখান থেকেই স্টার্ট করতে হবে। কারণ তুমি না হলে পরে L1, L2, T1, T2 কে ডিফাইন করবে কিভাবে? তুমি যদি একটা ইকুয়েশন লেখো নাম্বার 3, তাহলে তোমাকে তো ডিফাইন করতে হবে হোয়াট ইজ L1, হোয়াট ইজ L2, হোয়াট ইজ T2, হোয়াট ইজ T1, কিভাবে তুমি T2 মাইনাস T1 পেলে, কিভাবে তুমি L2 মাইনাস L1 পেলে। তার মানে তোমাকে সবসময় স্টার্ট করতে হবে ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ, দ্যাট মিনস ফ্রম দ্যাট ইনিশিয়াল পার্ট যেখান থেকে আমরা স্টার্ট করলাম ক্যালকুলেশনস গুলো। ওকে স্যার, ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে পরে সবার কাছে ক্লিয়ার তো আজকে আমরা যে টপিকটা ডিসকাস করলাম? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আজকে ওকে ফাইন, তাহলে আজকে আমরা এই অবধি ক্লাসটাকে কনক্লুড করছি।